ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो हरे कृष्ण हरि ओम सत्सत സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ആസിറ്റീസ് അധ്യായം 5 29ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് വായിക്കുന്നത്. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकामहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकामहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्मृच्छति। रोशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोक्तारं तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। हरि बोल। अश्विनी माता जी। ओके, रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। हृदय माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। हरि बोल। मंजू माता जी, सावित्री माता जी। हरे कृष्ण। भोक्ताराय यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो वासुदेवाय। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण. എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിൽ വായിക്കോ രജനി മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോക ജീവനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരി ബോൾ. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. സമാധാനത്തിനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഈ ശ്ലോകം. എങ്ങനെ സമാധാനം നമുക്ക് നേടാം, എങ്ങനെ സമാധാനം കിട്ടാം? ജ്ഞാത്വ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഇതറിയുന്നവൻ ശാന്തി സമാധാനം കിട്ടും, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഓക്കെ, ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ശാന്തി സമാധാനം കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് യോഗ്യത? എ പേഴ്സൺ ഇൻ ഫുൾ കോൺഷ്യസ്നസ് ഓഫ് യു, പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കണം. എന്നെ അറിയണം.
എങ്ങനെ അറിയണം? ഐ ആം ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി ഓഫ് ഓൾ സാക്രിഫൈസസ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്ത, ബെനിഫിഷ്യറി അത് ഞാനാണെന്ന് അറിയണം. അത് യജ്ഞ തപസ, ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസാം, യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സിന്റെയും അതിന്റെ ഭോക്ത, എൻജോയർ ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആൻഡ് പിന്നെന്താ? സർവ്വലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെന്താ? സുഹൃതം സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത്, വെൽവിഷിംഗ് ഫ്രണ്ട്. ഇത് 3 കാര്യം തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ശാന്തി സമാധാനം കിട്ടും. അപ്പൊ പീസ് ഫോർമുലയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭോക്താറാം, ഭോക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയർ, ഐ ആം ദ ബെനിഫിഷ്യറി. അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും യജ്ഞം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യജ്ഞപുരുഷനാണ്. ഈവൻ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്താലും ശരി, എന്ത് ഹോമം ചെയ്താലും ശരി, അതിന്റെ യജ്ഞപുരുഷൻ ആരായിരിക്കും? വിഷ്ണു ഭഗവാനായിരിക്കും. അല്ലേ? ഹോമം ഗണപതിയുടെ പേരിലായിരിക്കും, വേറെ അല്ലെങ്കിൽ പേരിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി ആരാണ്? അത് വിഷ്ണു ആയിരിക്കും. എന്നാലേ ആ ഹോമത്തിനും യജ്ഞത്തിനും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇവരെല്ലാം ഗണപതിയായാലും ശരി, വേറെ ആരാണെങ്കിലും ശരി, ബ്രഹ്മാവായാലും ശരി, ശിവനായാലും ശരി, ദേവിയായാലും ശരി, ആരായാലും ശരി, അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ എംപവേർഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ആണ്, അപ്പോയിന്റഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്. ഈ യൂണിവേഴ്സൽ അഫയേഴ്സിനെ നോക്കി നടത്താനുള്ള അപ്പോയിന്റഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവരിലൂടെ ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം എത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബെനിഫിഷ്യറി ആരാണ്? ഇതിന്റെ ഭോക്ത ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഭോക്താറാം യജ്ഞ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ തപസ്സുകളുടെയും. നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്, ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം? ഈവൻ ബ്രഹ്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശിവനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ തപസ് ചെയ്താലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് എവിടേക്ക് പോകണം? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിലെത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അപൂർണമാണ്. അവർക്ക് ഒരു അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ അതോറിറ്റി ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതോറിറ്റി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ആ അതോറിറ്റിന് പിൻവലിച്ചാൽ അർജുനന്റെ ആ ശക്തി മുഴുവൻ പിൻവലിച്ചില്ല, അതുപോലെ ആയിരിക്കും. യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ മടങ്ങി. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജയെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവം നടന്നു. അതിനുശേഷം അർജുനൻ സാധാരണ മനുഷ്യനായി. ഗാന്ധീവത്തിനും ഒരു ബലവുമില്ല, ഒരു ശക്തിയില്ല. ഓക്കെ, സാധാരണ ഗോപബാലന്മാര് ഒരു ഇതുമില്ല, വടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ തോൽപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാന്ധീവം ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യനായി. അതേപോലെ അത് ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും ശരി, ശിവനാണെങ്കിലും ശരി, ദേവിയാണെങ്കിലും ശരി, ആരാണെങ്കിലും ശരി, അവരുടെ നിന്ന് ഈ പവർ കൊണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് അവർക്കെല്ലാം ഈ ശക്തി കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവരെ പൂജിച്ചാലും ശരി, അവർക്കായിരിക്കും, ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ഈ തേപി അന്യദേവത അല്ലെ, തേപി അതായത് അന്യദേവതമാരെ ഉപാസിച്ചാലും അത് എനിക്ക് തന്നെ വരുന്നത്, അവരെ എനിക്ക് തരുന്നു. പക്ഷെ അവര് അവിധിപൂർവകം ചെയ്യുന്നു, തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴി കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ നടത്തുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവരെ ത്രൂ കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇവരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ അന്യദേവതമാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാണ് കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റെന്താ വെച്ചാൽ, അതായത് ശബരിമല പോയാലും ശരി, ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും ശരി, ഗണപതി അമ്പലത്തിൽ പോയാലും ശരി, ഹനുമാന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയാലും ശരി, അവരാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയില് അവരെ ഉപാസിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഈവൻ അവർക്കും അത് ദഹിക്കില്ല. കാരണം അവരല്ലാന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്. മിനിസ്റ്ററും സെക്രട്ടറിയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചേലന്മാരും കൂടി വരികയാണ്. മിനിസ്റ്റർ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സെക്രട്ടറിയെ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ്. സെക്രട്ടറിക്ക് മാല കൊടുക്കുന്നു, ബൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു, മിനിസ്റ്ററെ തഴയാണ്.
സെക്രട്ടറിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ആകെ എംബാരസിങ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും സെക്രട്ടറി. അല്ലെ, മിനിസ്റ്റർ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ സെക്രട്ടറി മാത്രം നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു, ഉപഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ അതേപോലെയാണ് നമ്മള് അന്യ ദേവി ദേവതമാരെ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉപാസിക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവരല്ലാന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, നമ്മൾക്ക് അറിയാത്തതുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സിന്റെയും ഭോക്ത ഞാനാണ്, എൻജോയർ ഞാനാണ്. അതേപോലെ ഈ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഭോക്ത ഞാനാണ്, അധിപൻ ഞാനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമുക്കും സുഹൃത്ത് ബന്ധമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തല്ല. കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആൾക്കാരെ, എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടില്ല, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ, അവരൊക്കെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം എനിക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആൾക്കാരും കൂടി നമുക്ക് സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ശത്രുതയായിരിക്കും. അല്ലേ? പിന്നെ അന്യ ജീവജാലങ്ങളെ അവരോട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പെരുമാറില്ല. അടുത്ത രാജ്യത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ സുഹൃത്തിൻ്റെയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും, അത് മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ, മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ, കൃമി കീടങ്ങളായിക്കോട്ടെ, വൃക്ഷങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ലതകളായിക്കോട്ടെ, എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായും, അതിലപ്പുറം അങ്ങോട്ട് പോവില്ല. മറ്റുള്ളവരായിട്ട് നമുക്ക് സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല, പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. കനിഷ്ഠൻ നിന്ന് മധ്യമത്തിലേക്കും, മധ്യമത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരെല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി അവർക്കുണ്ട്, അവരെല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോയത്. ഒരു ബന്ധവുമില്ല, അവരൊന്നും അറിയില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല, അവരെ പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ല. എന്നിട്ടും അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉത്തമ അധികാരിയാണ്, ഉത്തമ ഭക്തനാണ്, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നു. ഇന്ത്യൻ, അമേരിക്കൻ, ജാപ്പനീസ്, പാകിസ്ഥാനീസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പാകിസ്ഥാനിലും സെൻട്രൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, ഇറാനിലും ചൈനയിലും. അവർക്കെല്ലാം കൃഷ്ണഭക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം പ്രഭുപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭക്തി എത്തിക്കണം എന്നുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. കാരണം എന്താണ്? സുഹൃതം സർവഭൂതാനം, അതേ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഏതൊരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ടും, ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൈന, ഇറാൻ, പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ ഓപ്പൺലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പല രാജ്യങ്ങളിലും അവിടെയും കൂടിയും പോയിട്ട് ഭക്തന്മാരെ പ്രചാരണം ചെയ്യുന്നു. അതായത് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എത്ര റിസ്ക് എടുത്താണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രഭുപാദ തൻ്റെ 2 ശിഷ്യന്മാര്, ഒന്ന് ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭു, പിന്നെ ഗിരിരാജ് മഹാരാജായിരുന്നു, 2 പേരെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. തുടങ്ങാൻ പോണു, എനി ടൈം തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവർ പാകിസ്ഥാനിലെത്തി 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ 1971-72 ആ സമയത്തൊക്കെ. അവിടെ ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക? പിന്നെ ഇവര് ഫോറിനേഴ്സാണ്, അമേരിക്കൻസും ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇവരെ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ ഒരുപാട് ഹറാസ് ചെയ്തു. എങ്കിലും അവർ പിടിച്ചു വന്നു. പിന്നെ ഒരു നിക്കക്കളി ഇല്ലാണ്ടായി. പ്രഭുപാദിക്ക് ആകെ കൺസേൺ ആയി, എന്താ ചെയ്യാം? കാരണം യുദ്ധം തുടങ്ങി, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചു വരാൻ. പിന്നെ ഉടനെ പ്രഭുപാദ ഒരു ടെലിഗ്രാം, റിട്ടേൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വരണ്ടേ. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തുകയായിരുന്നു. അതായത് അന്ന് ടെലിഫോണും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ടെലിഗ്രാം അടിച്ചു റിട്ടേൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയ ഉടനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അതായത് പ്രഭുപാദയുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ശിരസ വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശിഷ്യന്മാര്.
അപ്പൊ ഈ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലും കൂടി പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരവിടെ പോയി. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ. നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഘട്ടത്തില് പറ്റില്ല പറയും, ഇല്ലേ? നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കില്ല. ഇതാണ് റിയൽ. അതായത് എന്താണ് തൻ്റെ ഗുരു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പറയാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പറയാണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ആള് രണ്ടാമത്തത്. ഇത് അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ആളൻ ഒന്നാമൻ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നവൻ രണ്ടാമൻ, പറഞ്ഞിട്ടും മനമില്ല മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്നവൻ മൂന്നാമൻ, പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തവൻ എന്താണ് അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്റ്റൂൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് അതിന്, മകനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. മകനും ശിഷ്യനും എല്ലാം ഇതിൽ ഒരേപോലെയാണ്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനും ഒരു അച്ഛന്റെ മകനും ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസിലാണ് പറഞ്ഞ്. അതായത് നമ്മൾ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവോ അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമൻ, പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമൻ, പറഞ്ഞിട്ടും മനമില്ല മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമൻ, പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തവൻ എന്താണ്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്റ്റൂൾ. മലത്തിന് സമമാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഒരു ശ്ലോകം അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഉത്തമ ചിന്തിതം കുര്യാത് പ്രോക്തോകാരീതു മധ്യമ. പിന്നെ അധമ മറന്നു, ഞാൻ എന്തായാലും ഓർമ്മിച്ച് പറയാം. ഉത്തമ ചിന്തിതം കുര്യാത് പ്രോക്തോകാരീതു മധ്യമ അധമ അശ്രദ്ധ അഗർത്തോ ഉച്ചരിതം പിതും. അഗർത്തോ ഉച്ചരിതം പിതും. അതായത് ഉത്തമ ചിന്തിതം കൂര്യ, അതായത് വിചാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ചെയ്യുന്ന ആള് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സൺ, പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ആള് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സൺ. പറഞ്ഞിട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാണ്ട് വെറുതെട്ട് ചെയ്യില്ലേ? അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ പറയുമ്പോ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും എന്നോട് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, ഏട്ടനോട് പറയില്ല, അനിയനോട് പറയില്ല. അങ്ങനെ മനമില്ല മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മൂന്നാം. പിന്നെ അകർത്തോ ചരിതം പിതുഹു, അതായത് അച്ഛന്റെ സ്റ്റൂളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അച്ഛന്റെ മലത്തിനോട് സമാനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്ത ആള്. ഇത് ആരെ പറയുന്ന അറിയോ? യയാതിയാണ്. യയാതി മഹാരാജ് തന്റെ മക്കളോട് പറയുന്നതാണ്, സന്ദർഭമാണ്. അതായത് യയാതി തന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടില്ലല്ലോ. അതിൽ ആരാണ് കേട്ടത്? യയാതി പറഞ്ഞത് കേട്ടത് ആരാണ്? യെസ്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയാൻ കാരണം വെൽവിഷർ, സുഹൃതം സർവഭൂതാണ്, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും എല്ലാവരും സുഹൃത്താണ്. അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അവരിപ്പോ ഇന്ത്യനാണ്, അമേരിക്കനാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഭുപാദ ഒരിക്കലും അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് തുടങ്ങില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു വിധത്തിലും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത അവരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ ഡിവോട്ടീസ് ആക്കി, അവരെ ആചാര്യന്മാരാക്കി. അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആൾക്കാരെ നോക്കും, അവരെ എങ്ങനെയും ഇതാകും. മറ്റുള്ളവരെ ആയാൽ എന്താ, ആയിട്ടില്ല എന്താ. അപ്പൊ കാരണം നമ്മള് ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളെ ഈക്വലായിട്ട്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഈക്വലായിട്ട് കാണാനുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നവരെ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണി ഗവി അസ്തിനി സുനിച്ചൈവ സ്വപാക്കേച്ച പണ്ഡിത സമദർശൻ. അവരിലെല്ലാം സമദർശികളാണ്, ഈക്വൽ വിഷനുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതൊരു ഉത്തമ അധികാരി ആ ലെവലിൽ മാറും. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാര്, രാമാനുജാചാര്യ, മാധവാചാര്യ, ശങ്കരാചാര്യ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അവർക്കൊന്നും യാതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ല. ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ല. ഇന്നയാൾക്കേ കൊടുക്കുള്ളൂ, ഇന്നയാൾക്ക് കൊടുക്കില്ല, എല്ലാവരെയും ഈക്വലായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും അതേപോലെയാണ്, വെൽ വിഷിങ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. Attains peace from the pangs of material miseries. So beautiful shloka. Bhoktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram
Suhradam Sarvabhutanam Jnatva Mam Shantirichal. So the conditioned souls within the clutches of illusory energy are all anxious to attain peace in the material world. എല്ലാവർക്കും സമാധാനമാണ്. എവറി സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അല്ലെ. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചില്ലേ, അപകട മേഖല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ. അതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഉണ്ടത്. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആർക്കും അറിയില്ല. അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അറിയോ? ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഒരാൾക്കും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. കാരണം കലികാലമാണ്. മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലും ഇത് സംഭവിക്കില്ല. അതായത് മുതിർന്നവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആവാത്ത ആൾക്കാർ മരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ജനിച്ച ഉടനെ കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു അല്ലെ. 2 വയസ്സായി മരിക്കുന്നു, 5 വയസ്സായി മരിക്കുന്നു, 10 വയസ്സായി മരിക്കുന്നു. അത് ശ്രീരാമരാജ്യത്ത് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ മകൻ അകാല മൃത്യു അടഞ്ഞു. അപ്പോ അച്ഛൻ ചെന്ന് അവിടെ അസംബ്ലി ചെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു, എന്താ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു, അത് അങ്ങയുടെ ഭരണത്തിന്റെ എന്തോ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ രാജാവായിട്ട് വാഴുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ഭരണം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഇന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർമുല ഫോർ പീസ്. But they do not know the formula for peace, which is explained this part of the Bhagavad Gita. The greatest peace formula is simply this: Lord Krishna is the beneficiary of all human activities. Men should offer everything to the transcendental service of Lord because he is the proprietor of all planets and demigods thereon. അപ്പോൾ ഈ പീസ് ഫോർമുല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിരിക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കാക്കണം എല്ലാം. മെൻ ഷുഡ് ഓഫർ എവറിഥിങ് ടു ദ ട്രാൻസ്സർവീസ് ഓഫ് ഗോഡ്. യത് കരോസി യത് അസ്നാസി യത് ജോഹസി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്ദയ തത് പുരുഷമതർപ്പണം. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നു, എന്ത് കഴിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കരുത് പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യാം, എന്നെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞു. കാരണം ഹി ഈസ് എ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ഓഫ് ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെമിഗോഡ്സ് ആൾസോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ദേവീ ദേവതമാരുടെയും അധിപൻ, മാസ്റ്ററാണ്, കൺട്രോളറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് ചെല്ലാൻ ചെയ്യാം. നോ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹി. ഹി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെമിഗോഡ്സ്, ലോർഡ് ശിവ ആൻഡ് ലോർഡ് ബ്രഹ്മ. അതുകൊണ്ടാണ് അപരാധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അപരാധം. To consider the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of Lord Vishnu. ഭഗവാൻ ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും ഭഗവാന് തുല്യമായി കാണുന്നത് ഒരു അപരാധമാണ്. പത്മപുരാണത്തിലാണ്. ഇസ്കോൺ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നല്ല, ഗൗഡിവേഷന്മാരുണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇത് പുരാണങ്ങളിൽ ഇടുന്നതാണ് അല്ലെ. പലർക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇസ്കോൺകാരുണ്ടാക്കിയതാണ് പറയും. ഇതെല്ലാം പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നും പ്രഭുപാദ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്. 10 അപരാധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 10 അപരാധങ്ങളും പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നാണ്. സോ he is greater than the greatest of the demigods, Lord Shiva and Lord Brahma. In the Vedas, Svedasvatara Upanishad, the Supreme Lord is described as Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram. Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram. അല്ലേ? എന്താണ്? Under the spell of illusion, living entities are trying to be lords of all they survey, but actually they are dominated by the material energy of God. മായ കൊണ്ട്, മായയുടെ ആ അധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാസ്റ്ററാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുകയാണ്. ഈ പ്രകൃതി മുഴുവനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ, ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം
നമ്മളെ വളരെ വളരെ സ്മോളാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി വാസ്റ്റ്. ഒരു സമുദ്രവും അതിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? നമ്മളൊരു തുള്ളി വെള്ളമാണെങ്കിൽ സമുദ്രം ഭഗവാന്റെ എനർജി, മായാശക്തിയാണ്. ആ മായാശക്തി ഒരു തുള്ളിക്ക് എങ്ങനെ കൈക്കുമ്പിളാക്കാൻ പറ്റും? ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലാക്കാൻ, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് സാഗരമാക്കാൻ പറ്റില്ല. So under the spell of illusion, living entities are trying to be lords of all they survey. But actually they are dominated by the material energy of the Lord. നമ്മളെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരനാണ്. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദ രൂപം അല്ലെ? നമ്മളുടെ ദാമോദർ നമ ഈശ്വരൻ, നമിക്കുക ഈശ്വരനെ. ഏത് ഈശ്വരനെ? സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള രൂപമുള്ള ഈശ്വരന്. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഈശ്വരനാണ്. ആണോ? നമ്മൾ ഈശ്വരനാണോ? ചെറിയ രീതിയിലല്ലേ കൺട്രോളർ അല്ലേ പ്രഭു ഈശ്വരൻ? നമ്മൾ മിനി ഈശ്വരനാണ്. മിനി ഈശ്വരൻ, ചെറിയ ഈശ്വരൻ. കാരണം എന്താ? ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കൺട്രോളർ. One who controls is called ഈശ്വരൻ അല്ലേ? One who control is called ഈശ്വരൻ. നമ്മളും കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ഒരു ഫാമിലി, ഒരു ഓഫീസ്, ഒരു സൊസൈറ്റി, ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും കൺട്രോളറാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ, മിനി ഈശ്വരൻ. പക്ഷെ അതിന്റെ മീതെയാണ്, അപ്പൊ നമ്മള് മിനി ഈശ്വരൻ. അതിന്റെ മീതെയാണ് ഈശ്വരന്മാര്, അതായത് ഡെമിഗോഡ്സ്. ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പില് ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, വായു, അഗ്നി, വരുണൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, കുബേരൻ, ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ഇവരും ഈശ്വരന്മാരാണ്, ഡെമിഗോഡ്സ്. അതിൻ്റെയും മീതെയാണ് ആര്? മഹേശ്വരൻ. അതിൻ്റെ മീതെയാണ് പരാത്പര ഈശ്വരൻ വിഷ്ണു. അതിൻ്റെ മീതെയാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. നമ്മളും ഈശ്വരനാണ്, പക്ഷെ മിനി ഈശ്വരൻ. നമ്മളൊരു ഫാമിലി മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ പരാത്പര ഈശ്വരനല്ല, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് അല്ല. അതൊന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പ്രഭുപാദ ഈ പേരിനെ കോയിൻ ചെയ്തത്, ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ്. സുപ്രീം ആണ്, അതേസമയം പേഴ്സണാലിറ്റിയും കൂടിയാണ്. പേഴ്സൺ ആണ്, അവ്യക്തമല്ല, വ്യക്തമുള്ളതാണ്. ഫോമുണ്ട്, ലൈറ്റ് അല്ല. പിന്നെ ഗോഡ് അല്ല, ഗോഡ് ഹെഡ്, എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരുടെയും തലവൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ ഒരു സംശയം വരേണ്ട യാതൊന്നുമില്ല. ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ്. അപ്പൊ മായാവാദ ഫിലോസഫിയും അതിൽ ഖണ്ഡിച്ചു. ഹീസ് ഹെഡ് ഓഫ് ഓൾ ഗോഡ്സ്. ഒരുപാട് ഗോഡ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഹെഡാണ്, സുപ്രീമാണ്, പേഴ്സണുമാണ്. So the Lord is the master of material nature and the conditioned souls are under the stringent rules of material nature. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതി, എക്സ്ട്രാ എനർജിയുടെ ആ വളരെ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ നിയമത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് അതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും മറികടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രകൃതി എന്തെങ്കിലും നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമുക്ക് അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു രേഖ, ആ ഒരു ലൈന് അതിനപ്പുറം പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിലപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ, യെസ്, അതിനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് അതുണ്ട്. എന്തെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലപ്പുറത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സമ്മതിക്കില്ല. So, unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve peace in the world, either individually or collectively. പല ആൾക്കാരും പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഇല്ല. നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവാൻ, പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്നു, എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി.
ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, അത് ആരെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചാലല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏതോ ആള് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് തന്നെ എന്താ പറയാ, പൊട്ടിമുളച്ചൊന്നുമല്ല. ഈ ലാപ്ടോപ്പും ഈ ടെലിഫോണും ഈ ടിവിയും തന്നെ ഉണ്ടായതല്ല. സോ ദർ ഇസ് എ ക്രിയേറ്റർ. അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു സ്രഷ്ടാവുണ്ട്. അതില്ലാണ്ട് തന്നെ വരില്ല അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക, ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഇല്ല, ദൈവമില്ല, ക്രിയേറ്റർ ഇല്ല, എല്ലാം ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോയിൽ പോവാണ്. എന്താ ഈ നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ? അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് അവർ മറക്കാണ്. അതും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. So this is the sense of Krishna consciousness. Lord Krishna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are his subordinates. One can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness. Varnu parayana, all living entities and the demigods, great demigods, sadharana alkadalla, like Lord Brahma and Shiva, are his subordinates. And the juniors are subordinates are. One can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness. The 5th chapter is practical explanation of Krishna consciousness, generally known as Karma Yoga. Idane Karma Yoga in Krishna consciousness ആണ് പ്രഭുപാദ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെയും കർമ്മയോഗയാണ് അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? കർമ്മയോഗ അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം. ഇതെന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ? കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഇതും കർമ്മയോഗം, പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ ഇതിനെ എന്താക്കി? കർമ്മയോഗം ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയോഗമാക്കി. അതാണ് പറയുന്നത്. Such work is not different from transcendental knowledge. Direct Krishna consciousness is bhakti yoga. അപ്പൊ ഇതിനെ ചുരുക്കത്തില് ഇൻഡയറക്ട്ലി കർമ്മയോഗ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഭക്തി യോഗ. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു കർമ്മം. നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊടുക്കല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കർമ്മ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. അതർവൈസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഭക്തി യോഗ. So direct Krishna consciousness is Bhakti Yoga, and Jnana Yoga is a path leading to Bhakti Yoga. Krishna consciousness means to work in full knowledge of one's relationship with the Supreme Absolute, and the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna or the Supreme Personality of Godhead. ഇതിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ നമ്മളെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ജീവിച്ചു വരാം. അതായിരിക്കണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ പ്രീതി. മറ്റതെല്ലാം ഇത് നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ റൊട്ടി കപ്പട മക്കാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് നടക്കും. ഇത് സെക്കൻഡറി. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? വൈക്കോല് കിട്ടാനാണോ? എന്തിനാ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്? നെല്ല് അല്ലേ? ധാന്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വൈക്കോൽ എന്താ? ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? ധാന്യം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? വൈക്കോൽ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ സസ്റ്റനൻസും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളും അതോടുകൂടി നടക്കും. എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ധാന്യം കിട്ടുന്നുവോ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വൈക്കോലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുവോ, അതേപോലെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആ സെക്കൻഡറി ബൈ പ്രൊഡക്ട്സും നമുക്ക് കിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ കൂടെ നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എ പ്യുവർ സോൾ ഈസ് എറ്റേണൽ സെർവന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആസ് ഇസ് ഫ്രാഗ്മെന്റൽ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ. എ പ്യുവർ സോൾ ഈസ് എ എറ്റേണൽ സെർവന്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. ജീവരെ സ്വരൂപഹോയെ കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്. അല്ലേ? എന്താണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ? ഫ്രാഗ്മെന്റൽ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലാണോ വേറെ ക്ലാസ്സിലോ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ല. പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ ഈ ഫ്രേസ്, ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എറ്റേണൽ സെർവന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആസ് ഇസ് ഫ്രാഗ്മെന്റൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഇന്ന് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഫ്രേസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്രേസ്, ഈ ഒരു പദം, ഈ പ്രയോഗം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് പറഞ്ഞത്, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല പ്രഭു, കേട്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ഇല്ല. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി? അപ്പൊ എന്നോട് പറയാം, ഐ ആം പാർട്ട്, ഒരു സ്ക്രൂ. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ സ്ക്രൂ അത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ. അതിന് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാപ്ടോപ്പ്, ഇതിന്റെ കീബോർഡ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാപ്ടോപ്പ്, ഇതിന്റെ മദർ ബോർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാപ്ടോപ്പ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റൽ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ പാർസൽ കിട്ടാറില്ലേ? പാർസലാക്കി നമ്മളൊരു പാർസൽ അയച്ച് പറയില്ലേ? അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമ്മളിലുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മൈന്യൂട്ട് ലെവൽ, അങ്ങനെയാണോ? യെസ്, ആൾമോസ്റ്റ് ദർ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമുക്കുണ്ട്, പക്ഷെ മൈന്യൂട്ട്. യു ആർ ആൾമോസ്റ്റ് ദർ. യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്. കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. വി ആർ കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ്. പാർസൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റും കൂടി, പാർട്ടുമാണ്, അതേസമയം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുള്ളായിട്ട്. ഇപ്പം ഇപ്പൊ എൻ്റെ കൈ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കയ്യിന്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പാർട്ട് മാത്രമല്ല, ആൻഡ് ദ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഗോഡ്, വിച്ച് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടേം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റൽ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ. ഓക്കെ, അതായത് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണം ഏവ അവശിഷ്യതേ. അതായത് ഭഗവാൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, പെർഫെക്റ്റും ആണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ്. മൈന്യൂട്ടാണ്, മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല, മൈന്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ആ ഓരോ യൂണിറ്റും കംപ്ലീറ്റും ആണ്, പെർഫെക്റ്റും ആണ്. ഞാൻ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിള്, ഒരു സ്ക്രൂ, ഈ ലാപ്ടോപ്പിലെ സ്ക്രൂ പാർട്ടാണ്, ബട്ട് പാർസൽ അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ അസിസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ലാപ്ടോപ്പ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ല. ലാപ്ടോപ്പ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ്. എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? എന്താണ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സോ വി ആർ ഗോഡ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്. ഭഗവാന്റെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, പെർഫെക്റ്റും ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ എന്ന് പറയാം. So he comes into contact with Maya, illusion, due to the desire to lord it over Maya. And that is the cause of his many sufferings. നമ്മള് ഈ മായാശക്തിയുടെ അധീനത്തിൽ വരുമ്പോൾ, മായ ഏത് എനർജിയാണ് ഭഗവാന്റെ? എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി. ഓക്കെ, നമ്മളോ? നമ്മൾ തടസ്ഥ ശക്തി,
ഇന്റേണൽ എനർജി. തടാസ്ഥ ശക്തി. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഏത് ശക്തിയുടെ അധീനത്തിൽ വരും? ഇന്റേണൽ എനർജി. ഓക്കെ. അതായത് ഇന്റേണൽ ഭഗവാനെ എനർജി. അന്തരാംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ വരും. പക്ഷേ ആരാണ് സുപ്പീരിയർ? പ്രകൃതി ഇൻഫീരിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്റേണൽ എനർജി. ഇന്ത്യൻ എനർജി സുപ്പീരിയർ, എക്സ് എനർജി ഇൻഫീരിയർ അല്ലേ? അപ്പോ എന്നിട്ട് ഈ സുപ്പീരിയർ എനർജി ആയിട്ട് നമ്മള് എന്താണ് ഇൻഫീരിയർ എനർജിയുടെ അധീനത്തിൽ വരാൻ കാരണം? പ്രകൃതി പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫീരിയർ എനർജിയാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഇസ് ഇൻഫീരിയർ, ശക്തി കുറഞ്ഞത്. മറ്റത് ശക്തി കൂടിയത് ഇന്റേണൽ എനർജി. നമ്മൾ ആ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ഇൻഫീരിയർ എനർജിയുടെ അധീനത്തിൽ വരുന്നത്? അതാണ് ചോദ്യം. ഭഗവാനെ മറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മളുടെ ത്രിഗുണത്തിൽ പെടുന്ന ത്രിഗുണത്തിന്റെ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു, ത്രിഗുണത്തില് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് സ്പിരിച്വൽ എനർജി അല്ലാതെ ഒന്നുണ്ടോ? യെസ്, നമ്മൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ്. നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ എനർജിയാണ്, വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി വാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിഗ്. അപ്പോ ഈ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് സ്പിരിച്വൽ എനർജി ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയുടെ അതിനെ കോൺക്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ആ ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എനർജിയുടെ അധീനത്തിൽ വരുന്നത്. ദേ ആർ സോ മൈന്യൂട്ട് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദ വാസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. അതും ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി? അതാണ് എന്റെ കാരണം. സോ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, as long as he is in contact with matter, he has to execute work in terms of material necessities. Krishna consciousness, however, brings one into spiritual life even while one is within the jurisdiction of matter, for it is an arousing of spiritual existence by practice in the material world. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും നമ്മളും ഈ പ്രകൃതിയും ഒന്നാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്നു. ശരീരം പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്, ജഡമാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി എന്താണ്? ജഡമാണ്, ഗ്രോസ്. എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിക്ക് ജീവനുണ്ടോ? ജീവൻ ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? ഇന്റേണൽ എനർജി, സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ? സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ജീവൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശരീരമാകുന്നു. ശരീരം എന്താണ്? ജഡവസ്തുവാണ്. ആ ജഡവസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ് റിയൽ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്ന് ശാരീരിക അവബോധത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് however brings one into spiritual life even while one is within the jurisdiction of matter. നമ്മള് ഈ ജഡവസ്തുവിന്റെ ആ പെർവ്യൂവിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ആ jurisdiction ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് an arousing of spiritual existence by practice in the material world. നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ഉണർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ മോർ വൺ ഈസ് അഡ്വാൻസ്, ദ മോർ ഹീസ് ഫ്രീഡ് ഫ്രം ദ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് മാറ്റർ. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉയർന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജഡവസ്തുവിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആവും. The Lord is not partial toward anyone. Everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which helps one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger. എല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ പുരോഗമനം
അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ്. തിയറട്ടിക്കൽ നോളജിന്റെ കാര്യമില്ല. ആ തിയറി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിൽ കൊണ്ടുവരണം. പ്രാക്ടിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് വൺ കൺട്രോൾ ദി സെൻസസ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും ഈ മായാലോകത്തിന്റെ മായയുടെ ക്ലച്ചസ് നിന്ന് പുറത്തു വരാനും പറ്റുള്ളൂ. Which helps one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger. And one who stands fast in Krishna consciousness, controlling the abomination passions, remain factually in the transcendental stage or Brahma Nirvana. Transcendental stage പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ സ്റ്റേജ്, ബ്രഹ്മ നിർമ്മാണ സ്റ്റേജ്. The eightfold yoga mysticism is automatically practiced in Krishna consciousness because the ultimate purpose is served. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ 8-fold യോഗ മിസ്റ്റിസിസം പ്രഭാത പറയാൻ കാരണം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഈ യോഗ ധ്യാന യോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രിലൂഡായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും യോഗ അഭ്യാസത്തിലൂടെ, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അഷ്ടാംഗ യോഗം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ വളരെ സരളമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലികാലത്ത് അഷ്ടാംഗ യോഗം ഒന്നും ആർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ദ 8-fold യോഗ മിസ്റ്റിസിസം ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രാക്ടീസ് ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ബിക്കോസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഈസ് സെർവ്ഡ്. There is a gradual process of elevation in the practice of yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana and samadhi. Okay? ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട 8 ലിംസ്, 8 ആസ്പെക്ട്സ്, 8 ഫീച്ചേഴ്സ്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന ആൻഡ് സമാധി. അഷ്ട അംഗ, 8 ലിംസ്. അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ, 6ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐറ്റമാണ് അഷ്ടാംഗയോഗ. അപ്പൊ ആദ്യം അഷ്ടാംഗയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. യമനിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഹിബിഷൻസ്, ഓക്കെ, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. അതിന് വേണ്ടുന്ന യമനിയമങ്ങൾ ആദ്യം പാലിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ 3ാമത്തെ ലിംബിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അതായത് എന്താണ് യമം, എന്താണ് നിയമം? യമം, നിയമം, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഹിബിഷൻസ് അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. No meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. Regulations, rules. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം നീക്കണം, നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലീൻനെസ് നടക്കണം, പിന്നെ ചാൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട്, കാട്ടിൽ പോയിട്ട്, ഒരു പ്രത്യേക യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചില ആസനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. റൂൾസ്, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അതെല്ലാം പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ 3ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെടും. നമുക്കത് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള പേഷ്യൻസോ കഴിവോ ബുദ്ധിയോ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജനഃ മന്ദാഹ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യായി ഉപദ്രത. ഇത് കാരണം നമുക്ക് യമനിയമങ്ങൾ രാവിലെ 5 മണിക്ക് അലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കടന്നുറങ്ങും. 6 മണിക്ക് നീക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി അടിച്ചാൽ വീണ്ടും അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കടന്നുറങ്ങും. എങ്ങനെ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലേ? നല്ല തണുപ്പും കൂടിയാണെങ്കിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇട്ട് മോടി പുതച്ചിട്ട് AC ഫുള്ളാക്കിയിട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. ശനി ഞായറാണെങ്കിൽ 10 മണി, 11 മണി, 12 മണി
1 മണി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ട സമയം. പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും? യമനിയമത്തിൽ പിന്നല്ലേ ആസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിംഗ് പോസ്ചർ. പദ്മാസനം, ശവാസനം, ഒരുപാട് ആസനങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതിൽ പിന്നെ എക്സ്പേർട്ട് ആവണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാണായാമം, ബ്രീതിങ് ടെക്നിക്സ്, ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ബ്രീതിങ് ടെക്നിക്. അതിലും നമ്മൾ സക്സസ് ആയാൽ പ്രത്യാഹാര. എന്താണ് പ്രത്യാഹാര? അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? അതെപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യാഹാരം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്താണ് പ്രത്യാഹാരം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. വിഡ്രോയിങ് ദ സെൻസസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഫ്രം ദ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സെൻസ് ഒബ്ജക്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുക. എങ്ങനെ? ഉദാഹരണം എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഉദാഹരണം? ആമ. യെസ്, ആമ ശത്രുക്കൾ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ കൈയും കാലും എല്ലാം ഉള്ളിക്കിട്ട് ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഷെല്ലിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആമയെ കൊല്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക? എന്താണ് ഈസി ആമയെ കൊല്ലാൻ? ഷെല്ലെടുക്കണം. മലത്തി കടത്തിക്കണം. മലത്തി കടത്തണം. മറ്റത് പാറ പോലെയാണ് മുകൾ ഭാഗം, അടിഭാഗം അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് ഇതാണ്, സോഫ്റ്റ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ദ അപ്പർ പോർഷൻ. എന്നിട്ടേ കൊല്ലവര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അറിയില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പോൾ പ്രത്യാഹാര, വിഡ്രോയിങ് ദ സെൻസസ്. പിന്നെ ധാരണ. എന്താണ്? ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജാണ് ധാരണ. നമ്മൾ ട്രൈങ് ടു മെഡിറ്റേറ്റ്. അതിലും സക്സസ് ആയ ധ്യാന, മെഡിറ്റേഷൻ. അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിജയിച്ചാൽ പിന്നെ സമാധി. സമാധിയിലെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആയി. എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ആയി. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഈ 8 ലിംസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സമാധിയിലെത്തും. അതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. കലികാലത്തിൽ അത് പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് യോഗ സ്റ്റുഡിയോ ഇതെല്ലാം ഒരു പേരിന് മാത്രമാണ്. ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് അതിനപ്പുറമായിട്ട് യാതൊന്നും അതിൽ നടക്കുന്നില്ല. ബോഡി ബിൽഡിങ്, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, യെസ്. അതിലപ്പുറം അത് യോഗയല്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൂടിയിട്ട്, യോഗ ക്ലാസ് പറഞ്ഞാലും കൂടി, യോഗ ക്ലബിൻ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അവിടെ യോഗ അല്ല, അവിടെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്. ഓക്കെ, അതിലപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. So, but these only preface perfection by devotional service, which alone can award peace, the human being, into the highest perfection of life. So, thus end the Bhaktivedanta purports to the 5th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga or action in Krishna consciousness. അങ്ങനെ 5ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്തത് 6ാമത്തെ അധ്യായം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ധ്യാനയോഗ. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലും അപ്പുറത്ത് നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനും അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അല്ലാണ്ട് അർജുനോട് ഭഗവാൻ ഒന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുഗങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സ് വിവരിച്ചു കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി മാത്രം. അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ല ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ പ്രമാത്തി ബലഭദ്രണം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായുരിവസു ദുഷ്കരം. എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? യമനിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി, ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ 5ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ताई बो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.